ҳолвоҳои чаканиму оши палавиму масалан боз чӣ гӯям нақшу нигориму кашидадӯзиҳоиму на балки онҳо тамоми таърихи фарҳанги миллати тоҷик арзандаи имрӯз зебиши арзандаи ҷаҳонӣ дорад ва ба ҳамин гуна шудааст ва ҷаҳон инро қабул кардааст ва инро бо як анамин ташаббусҳои пешвои муаззами миллат миллати тоҷикро ҳамчун миллати фарҳангсолору кӯҳанбурӯ дар тамоми ҷаҳон мешиносанд ва эҳтиром мекунанд. Бояд имрӯз ҷавонони мо аз ҳамин рафтор аз ҳамин хислатҳои хуби пешвои муаззами миллат ҳам баҳра гиранд ва ҳам ташаббусҳои офаранд, на балки бояд дарси тарбияи хуб гиранд ки танҳо барои баланд бардоштани миллати худашон хизмат кунанд. ҷавонони мо бояд ҷавонони босабр бошанд, ҷавононе бошанд ки таҳаммулпазир бошанду имрӯз анамун ба қадру манзалати модари худ, ба қадру манзалати рисолати зан модари худ ва ба қадру манзалати заҳматҳои хастанопазирони пешвои муаззами миллат бирасанд ва онро пост доранд. Ва ман аз модарони меҳрубон дар ҳамин барномаи хело чӣ гӯям як барномае ки имрӯз ифшокунандаи тамоми хислатҳои хуби наврӯзи аҷам ҳаст, наврӯзи байналмилал аст, таҷассумгари зан модар ҳаст. аз онҳо эҳтиромона хоҳиш мекардам ки дар рисолати пурмасъули зан модар ки тарбияи фарзандони солиму солеҳу хештаншиносу худогоҳ ҳаст чӣ набошанд, саҳланкор набошанд, бепарво набошанд, онҳоро чунон тарбия кунанд ки танҳо ҷонфидои давлату миллати хеш бошанд, яъне ҳифзкунанда, постдоранда ва ба наслҳои гузаронда ба мерос гузоштанро омӯзонанд. ва бояд бигзор анамин занону модарони мо, ҳамин ҷавонони мо, ҷавондухтарони мо аз модарони худ, аз бибиҳои худ ҳамон рисолати онҳоро ба мерос гиранд ва ҳамин гуна ба қадри фарҳанги худ, ба қадри миллати худ, ба қадри таърихи ин қадар қадимаи худ бирасанд ва онҳоро ба фарзандони худ, ба наслҳои худ мерос гузоранд. ҳамчун наврӯзи фархундаву ҳамчун наврӯзи фирӯз, ҳамчун наврӯзи боз нав ба нав, боз наврӯзи ҷавонтару ҷавонтар онро нигоҳ дорад. Саломат бошед. Як мафҳуми бисёр зеборо муаллима инҷо баён карданд ки пешвои муаззами миллат бо хирати волои беназири худ ва бо ҳамраҳии сокинони тамаддуни ҳавзаи наврӯзро ҷаҳонӣ карданд. Ва бубинед ки акнун наврӯз миллати моро муаррифгарӣ карда истодааст дар саросари ҷаҳон. Яъне пешвои миллат бо намояндаҳои тамаддуни ҳавзаи наврӯзро ҷаҳонӣ кард ва наврӯз дар навбати худ миллати моро ҷаҳонӣ карда истодааст. Бисёр зебо аст. аз куҷо мо далел оварда метавонем? Тамоми дунё наврӯз муборак мегӯянд, яъне бо ҳамон номи сирф тоҷиконаи тоҷикӣ ки худ ҳамон чӣ мегӯянд бренд, як нав наврӯз аст, бренди тоҷикона дар саросари дунё муаррифӣ аз миллати кӯҳанбунёд, сарфароз ва фарҳангсолори тоҷик мекунад. изҳори сипос барои суҳбати бисёр ҳамсамим. мо бояд бигӯем ки барномаи ҷашнии мо бахшида ба наврӯзи оламафрӯз идома меёбад ва пас аз пахши як гузориш ҳамкорони мо Дилбар Наҷмиддин ва Юсуф Ғанизода барномаи мустақимро идома медиҳанд ва боз меҳмонон ташриф хоҳанд овард ва суханҳои бисёр зебову самимӣ аз созандагиҳо, аз бунёдкориҳо, аз даврони шукуфоии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон, аз тадбирҳои созандаи пешвои муаззами миллат инҷо сухан хоҳанд гуфт. моро ҳамроҳ бошед. ҳамроҳ бошед. садои суруду таронаҳои васкунандаи наврӯзу баҳор ба сокинони ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе аз омадани рӯзи нав, яъне Наврӯз мужда расон ки ҳамагон шодию фараҳмандӣ намуданд. дар воқеъ Наврӯз бо фарвасии баҳор ба кошонаҳои мо нуру зиё мебахшад ва дар вуҷуди мо поктарин эҳсосот ва волотарин умеду орзуро бедор месозад. Суманак назри баҳор аст, милаи шаб зиндадор аст, ин хуши соли якбор аст, соли дигар ён асти.
حکومت ناحیه شاه منصور امروز جشن نوروز را در محله گلستان ناحیه شاه منصور با ساکنان همین جماعت ما با یک شکوه و تنتنه جشن گرفتیم. در اینجا نمایش داده شدند هنرهای مردمی، خوراک‌های ملی، هفسین و هفشین، رقص و بازی کودکان، زنها دایره نواختند و با یک تنتنه با یک شکوه ما امروز جشن گرفتیم. نوای زندگی آوای نوروز، پر از گل دامن دنیای نوروز، دلی بالیده من بال افشان به مانند پرستوهای نوروز. این میراث پرارزش هستی تولید نخست شدی بشر است، یعنی رسیدن به آستانه روزگاری نو، رفتن کوشایش و جویایش های تازه آرمان ها می باشد. بهار آمد به نکروزی، بیچین گل های نوروزی، بی پشتاقی گلدوزی، بهار نو مبارک باد. نوروز شد و لاله خوش رنگ برآمد، بلبل به تماشای دف و چنگ برآمد. مرغان هوا جمله میکردند پرواز، مرغ دل من از قفس تنگ برآمد. بهار آمد، بهار آمد، گل سوسن قطار آمد، به دهقان وقتی کار آمد، بهاری نو مبارک باد. بهار آمد به نکروزی، بیچین گلهای نوروزی، بی پشتاقی زردوزی، بهاری نو مبارک باد. قدم گذاشتن نوروز عالم افروز به وطن اصلی خود تاجیکستان چون دیگر مناطق کشور به ناحیه شاه منصور شهری دوشنبه نیز تراوت تازه و به قلب و روح ساکنان آن شادی و فرحی افزون بخشیده است. در جشن نوروزی از جانب زنان و دختران هنرمند محله گلستان ناحیه شاه منصور شهری دوشنبه نمایش خوان ایدانه آراسته شد که از هفسین و هفشین عبارت بود. بانوان در خوان آراسته نوروزی خوراک‌های منسوب به این جشن اجدادی را آماده نمودند. نوروز به نوبهار کی میبینم، گلها را به شش قطار کی میبینم، گلها را به شش قطار در فصل بهار، دنیا را به یک قطار کی میبینم. بهار آمد، بهار آمد، گلی سوسن قطار آمد، و دهقان وقتی کار آمد، بهاری نو مبارک باد. جوان دختران در روز جشن نوروز لباسهای ایدانه به بر کرده در وصف نوروز و بهار قرائت شعر و سرود کرده میرقصیدند و خوشحالی میکردند و به تراوت بزمگاه شکوهی دیگر بخشیدند. این تدبیر ارجگذاری به فرهنگ بای و پرغناوت ملت تاجیک معنیداد کرده می شود. احیا نمودن آیین و عنعنه‌های باستانی جشن نوروزی را ساکنان بخصوص بانوان پرهنر ناحیه شاه منصور نیز چون مقدسترین وظیفه‌های خویش اجرا می‌نمایند. این همه رسم و آیین سرچشمه بزرگ اخلاقی و تربیوی بوده نسل‌ها را به پاکی ظاهر و باطن، صداقت و وفاداری، بنیادکاری و سازندگی و زیباپرستی هدایت می‌نمایند. تصویر گل‌های منقش و زیبای روی متاکی همچون آیین نوروزی از عمق تاریخ منشأ گرفته و ملت تاجیک آن را از گذشته پرافتخار خویش تا به امروز پایدار و استوار نگاه داشته است. بانوان چیره‌دست ناحیه شاه منصور نیز در احیا و به همگان معرفی نمودن آن نقشی شایسته دارند. نوازش اسباب‌های موسیقی ملی، رقص و بازی، قرائت شعر و ترانه‌های دلاشوب در ستایش بهار و نوروز در ناحیه شاه منصور از هر خاندان شنیده می‌شود. ساکنان گروه به هم آمده و با اجرای این همه رسم و آیینی خاص به ملت دارای تاریخ و تمدن پرغناوت تاجیک از بهار و نوروز استقبال می‌نمایند.
наврӯз аз ҷумлаи маҳбубтарин ҷашнҳои мардуми тоҷик ва баёнгари пайванди инсоният бо табиат мебошад. маҳз ҳамин аст ки дар ноҳияи Шоҳмансур корҳои созандагию бунёдкорӣ иқдом пеш гирифта мешавад, ки бо фаро расидани ҷашни наврӯз табиат зинда шуда, мавсими киштукор оғоз мегардад, ки ҳамаи ин хислатҳои накӯии ҷашни наврӯзи байналмилалӣ мебошад. имрӯзҳо дар фазои софу беғубор ва сулҳпарвари сарзамини кӯҳанбунёд ва муҳити созандаю бунёдгари ватани маҳбубамон накати наврӯзи хуҷастапай танинандоз аст ва аз шарофати он қалби пиру барно эҳсоси шодию фараҳ менамоянд. наврӯз ба рукни муҳими худшиносии миллӣ, василаи муҳими пайванди наслҳо, робитаи гузаштаю имрӯз, эҳёи анъанаҳои зебопарастӣ, инсондӯстӣ, дурсохтани кинаҳо, ҳамдигарбахшӣ ва расидан ба қадри зиндагии хушу хуррамона табдил ёфтааст. дуруд ба шумо бинандагони азиз ва хело ҳам хушҳол аз он ҳастем ки ин лаҳзаҳо боз ҳам барномаи мустақими наврӯзи тоҷикистонро идома медиҳем. воқеан ҳам наврӯзи хуҷастапай имрӯзҳо дар тоҷикистони соҳиби истиқлол танин дорад, тантана дорад ва бо шукӯҳу шаҳомати хос бо иҷрои суннату анъанаҳои деринаш дар байни мардуми тоҷик умуман сокинони тоҷикистони соҳиби истиқлол бо як шаҳомати хос таҷлил мегардад. ва ҳар наврӯз бо омаданаш Юсуф мо ин лаҳзаҳо бояд бо хушнудӣ ва ифтихор изҳор намоем ки ба қалби ҳар як фарди тоҷикистонӣ муҳаббат меорад, меҳр меорад, садоқат меорад ва рисолати ҳар як фарди худшинос аз он иборат аст ки ҳамагон бояд дар ҳифз нигоҳ дошт ва хело ҳам бо сатҳи олӣ ба насли оянда боқӣ гузоштани анъанаҳои деринаи наврӯз нақши боризи хешро гузошта тавонем. воқеан ҳам дуруст аст. тамошобинони иззатманд ёдовар мешавем ки дар меҳмонии барномаи мо ҳузур доранд Абдуфаттоҳ Аминзода, фарҳангшинос ва Давлатҷон Комилзода, академики Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон. шуморо қабл аз ҳама хушомадед мегӯем ва қабл аз оғози суҳбат тамошобинони иззатманд инҷо суруде таҳти унвони Суманак дар иҷрои ҳунарманд Насиба Латифзода манзур мешавад ва пас он мо суҳбатро бо меҳмонон шурӯъ мекунем. марҳамат. دخترکا کف بزنید هم سومنک هم شکراب دخترکا کف بزنید هم سومنک هم شکراب شیشته به هم با دلی شاد خوردنشان هست ثواب شیشته به هم با دلی شاد خوردنشان هست ثواب از نمی باران سومنک عشق به میجگان سومنک از نمی باران سومنک عشق به میجگان سومنک دختر شوی قند شوی دختر شوی قند شوی در تگی دندان سومنک در
تشکر زیاد. واقعا هم رمز اساسی نوروز سمانک است و همگی ما مشاهده میکنیم که در گوشه و کنار تاجیکستان صاحب استقلال زنان و مادران آمد نوروز خجستپه و عالم افروز را با اجرای آیین‌های خاص استقبال میگیرند. از جمله یکی از آیین‌های خاص جشن نوروزی این سبزاندن سبزه سمنک به حساب می رود و این در خود یک خجستگی های خاص دارد. نوروز خود یک فلسفه بسیار هم بزرگ دارد و در رهگذر تاریخ ما هیچ جشن و ایده را امثال نوروز و مشاهده نرسیده است. مشاهده نمیکنیم که بسیار هم دارای تاریخ و دارای عنعنه و آیین‌های نیک باشد، از جمله آیین‌های انسان دوستی که فضیلت اساسی نوروز می باشند. در آغاز صحبت می‌خواستیم در رابطه با آیین‌های نوروزی که از قدیم تا امروز استوار باقی ماندند و همچون یک نشان از فرهنگ و تمدن تاجیکان امروز با جهانی شدن نوروز جهانی شدند. در عرصه عالم با اجرا کردن آن رسم و آیین‌ها از تاجیکان یادآور می‌شوند. چندی از اندیشه‌های خود را ابراز می‌کردیم. خب تشکر زیاد. قبلا نوروز ملی و نوروز بین‌المللی و تمام بینندگان تلویزیون تاجیکستان مبارک فرخنده بود. بگذار دسترخوان یک مردم تاجیک مثل خان پرفیض نوروزی همیشه پرفیض و پربرکت باشد و چون اینجا از آیین‌های داخلی جشن نوروز حرف میزنیم و اینجا یک سرود زیبایی هم درباره سمنک گفتید و نقش بانوان، نقش زن مادر که خودش تولید کننده آفرینده است و بهار نیز آفرینده و تولید کننده است، با اینها تمام و برابر هستند و باید بگیم که سهم زنان همچون یک معجزه طبیعت در سرگه جشن نوروز می ایستد، زیرا هنوز از آمد فصل بهار در دل آیین‌های نوروزی زنان و مادران سهمی به با سزا و نظررس دارند. مثلا نخستین عنعنه و اینهای آغاز جشن نوروز این عنعنه گلگردانی است که از کودکان از طفلان آغاز می‌گردد و طبیعی است که درباره برگزاری عنعنه گلگردانی که امروز در شکل‌های نو یا به اصطلاح مدرن روی کار آمده است همگان معلومات داریم. یعنی کودکان هنوز در آخرهای فصل زمستان وقتی که تل و تپه‌ها ایسا از برف آزاد می‌شود بی‌صبرانه از سردی ها دلگیر می شدند، چون در سرجمی اونا پریشان بود در سردی ها کوشش میکردند که همون مشاهده کنند که در کدام تل و تپه ها گل های اولین بهاری. خب البته گل ها هم وابسته به شرایط اقلیمی گوناگونند، در بعضی مناطق ها سیاه‌گوش و سومن است، در دیگر جا فرض کردیم بوچشک و دیگر گل ها است. همین گل ها رو در روزهای معین که پیدا میکردن نخستین گل ها رو میچیدند، سپس بعد از خوراک شام البته چون میدونستند که روزانه مردم از پی کار و کردار گوناگون هستند اونها رو در خانه یافتن بسیار دشوار است. پس از خوراک شام در میکوفتند یک قافله بسیاری کودکان که در سرگه اونها یک نفری که قابلیت خوبی سرودخوانی و اجرا کردن و حتی با صاحب خانه زن یا صاحب خانه مرد خوب گوشرس کردن مژده بهار است قابلیت داشت، جمع شدن دیگران نقارات میخوندن سرود گلگردانی رو در کوفته با صاحب خانه میرسونیدند. ما اینجا چون سخن از نام زن گفتیم اصلا صاحب خانه زنها چون موقع اساسی حفظ و نگهداشت عنصرهای فرهنگی از جانب زنها هنوز از زمانهای قدیم خیلی پای برجا بود. بله. ببینید که در زمانهای تضاد گوناگون تاریخی بعضی رسم و اینهای ما در مرکزها از بین رفتند با تاثیر عامل‌های گوناگون، اما زنها در داخل خانه در محل‌های خود توانستند آنها را حفظ کنند، چون زنها هر چیزی که از نیاگان به میراث می‌گرفتند مقدس می‌دانستند و هر آیینی که در داخل جشن نوروز اجرا می‌کنند رمزی است، یعنی وابسته به اعتقاد و باورهای قدیمی آنها رو رمزاً حتما اجرا می‌کنند. یعنی گل‌ها را به دیده می‌مالیدند، شکرگزاری می‌کردند، پیک نوروز را از کودکان شنیده به اهل خانواده می‌رساندند و دعای خیر می‌کردند که امسال با تن صحت به نوروز نو رسیدند و همین گونه آیین‌های دیگر نوروز پی در پی آغاز می‌شدند و زنها البته آیین‌های مخصوصی خود را داشتند. یکی از آیین‌های آنها مثلا پس از شنیدن مژده بهار خوابانیدن سبزه سمنک بود، یعنی پس از شنیدن نخستین مژده در خانه ها سبزه سمنک رو میشکفانیدند. این به اون خاطر بود که احترام ارزش‌گذاری به سبزی طبیعت به احیای طبیعت است و از جانب دیگر اصلا نمیگذاشتن به نفرانی که در دوام سال غم زده است و غم زیاد دارد سبزه سمنک بماند. یعنی سمنک هم نازکی‌های زیاد داشت، تنها دختران دوشیزه و بیگناه و زنانی که بسیار پاکدامن بودند آنها در دوام سال غم ندیدند، نزدیکی را از دست ندادند، حتما آنها سبزه سمنک رو میشکوندند و طبق اون اطلاعی که از میان مردم جمع میکنیم همچون فرهنگ شناس آنها میگویند که بارها مشاهده کردیم که اگر نفر غم داشت سبزه سمنک خوابانیده است یا سبزهش خوش نمیروید یا مزه طعم سمنک پس از
آماده گشتنش تند یا دیگرگونه می شود. یعنی این باور و عقیدات در فرهنگ مردم خیلی جای داشتند. پس اون خانه شپانی و خانه تازه‌کنی بود. یکی از آیین‌های نیک نوروزی سر یک دسترخوان جمع اومده با هم مصلحت و مشورت روزی برگزاری جشن نوروز رو میکردند. یعنی یک شب قبل از نوروز حتما حلوای سومالک رو آماده میکردند که در اینجا هم سهم زنها خیلی زیاد بود. اونها برای تربیت کردن نسل انسانیت، نسل نورس، حتما زنهای انتخاب می‌شدند که تجربه داشتند، در نوبت خود دختران جوان رو در پهلوی خود میگرفتند که هم آتش سومالک رو خوب مانده تواند یعنی یاد بگیرد و هم خود حلوای سومالک رو پختنش رو از کلانسالان یاد بگیرد. علاوه بر این وقتی که زنها جمع می‌شدند شوخی و هزارهای زیاد از زندگی خود، از حیات خود می‌کردند و برای دختران جوان پند و نصیحت بود همه این کارها. دایره زنی می‌کردند، سرودخوانی می‌کردند که سومالک ما می‌دونیم که از روی نقطه نظر تاریخی گرچند امروز قوای گرمدهی و محصولات خیلی زیاد است، اما به هر صورت حلوای سومالک از 8 تا 24 ساعت می‌پزد. یعنی پختن حلوای سومالک خیلی دشوار بود چون اون آتش هم بسیار نازک و مهین گذاشته میشد و کافتن اون هم مهارتی بسیار خوب دارد. و در این نوعین البته برای دخترکان فال‌های عجیبی بود، فال می‌گرفتن مادران. یعنی در داخل سبزه سومالک که خود کلمه سومالک هم خوب از نقطه نظر اتیمولوژی چند معنا دارد. بعضی‌ها میگن که از سیمالک اومده است که روایت‌های خلقی دارد، اما ریشه اساسی این واژه از سومن است، یعنی سبزه. یعنی سبزانیدن سومالک و خودی حلوا رو در مجموع سومالک میگن. یعنی در داخل دیگ سومالک حتما 7 سنگچه یا 4 مغز سیاه میپرتافتند و با نوبت چون سرودخوانان اون رو میکوفتند. البته اینجا از نقطه نظر علمی هم سنگچه ها یا که 4 مغز نقش مخصوص داشت. یعنی هنگامی با کفگیر کوفتنی همون حلوا باید به تگ دیگ نچسبد، صدایش بلند نباشد و از علاوه دیگر نسوزاند همون حلوای سومالک رو. و از جانب دیگر برای فالگیری بود. 7 رمزی مقدس است و یعنی پس از پختن حلوای سومالک با دخترکانی که به شوهر بودند دوشیزه میگفتند که برای فالگیری که امسال وقت کشوده میشد یعنی کفگیر بزنن از حلوا، از داخل حلوا چیزی برار، چون اون کفگیر میزد اگر در داخل کفلز یا کفگیری او اگر دانه سنگچه یا 4 مغز میومد میگفتند که بخت تو امسال کشوده میشود و اگر نه میگفتند بخت تو با 1 سال دیگر موند. یعنی این باورهای مردمی در عقیده و شعور زنها ماست نهفته بود و حتی خون نوروزی هم از جانب زنان آماده می‌گردید و مصلحت و مشورت زنها در دیرخو آیین‌های نوروزی در جای اول می‌افتاد. خب اگر بگذاریم با آیین‌های مردانه، اونجا هم عنعنه و عرف و عادت‌های خیلی زیاد است. مثلا پس از شنیدن عنعنه گلگردانی یعنی مژده بهار، مردان روزگارده از پی آمادگی به جشن نوروز می‌شدند. قبلا روزی همون مراسم عنعنوی چهارشنبه سوری و چهارشنبه اخیر میگفتن این رو معین میکردن که مردم دیگه در کجا باید این عنعنه و آیین رو اجرا کنند. خب البته به خاطر سوزاندن گناه، به خاطر پاک کردن روحیه خود ارجگذاری میکردن با آتش. ما میدونیم که از 3 تا 7 گلخن آتش خردکک رسته میشد، مردم بنابرای از بالای اون میجهیدند، دعای خیر میکردن که شادروان یا زنده‌یاد بازار صابر در شهر خود بسیار خوب تجسم میکند که از تا 700 التجا، از تا 700 التماس، سرخی روی ادرابی ده، زردی روی هم رو بگیر. یعنی این با همین دعاهای خیر با ارجگذاری از گرمی هوا با آتش ارجگذاری میکردند. بعداً روز جفت براران رو معین میکردند که این هم یک آیین بسیار قدیمی بود و عنعنه‌های او حتما رمزی اجرا میشد. یعنی در آیین جفت براران حتما روز یکشنبه رو به خاطر یگانه بودن خداوند، به خاطر نخست دهقان روی زمین بابای آدم که پیر دهقان حساب میشود در روز یکشنبه اجرا میکردند و پیش از آیین همون جفت براران شاخ و سوم برزگاه ها روغن مولیده میشد. با نوگ اسپار هم حتما روغن میمولیدن. این روغن در فرهنگ مردم تاجیک رمزی برکت و فراوانی است و جفت براران رو حتما اجرا میکردند. مثلا نوروز خود استقبال یک روزی نو است و در این ایام بیشتر مردم تلاش میکنند که با نوگانی ها آغاز کنند و دیگرگونی سازی محیط زیست، نهال شنانی، تازه و آزاده کردن کوچه و محل و این عنعنه نیک نوروز رو قریب ما در تمام گوشه و کنار تاجیکستان صاحب استقلال امروزها مشاهده می‌نماییم. یعنی ساکنان مملکت عزم گرفتند پیش از همه از خانه و در خود تازه کردند، رنگ و بار کردند، نوسازی کردند. در این خصوص می‌خواستیم نگاه خود را ابراز کنیم. خب البته ما گفتیم که عنعنه‌ها و اینها نسبتاً ادامه دارند و حتما از جانب رئیسان محله و کهنسالان روزگاریده دستور داده میشه که محله‌ها پاکیزه و آزاده کرده شود، چون روحیه نوروز یعنی همون در عقیده‌های باستانی مردم همین گونه فهمیشه بود که هر چیزی که کهنه و افلاس است به سال کهن ماند. در سال نو باید که حتما نیت‌ها حتی خانه‌ها، کوچه‌ها و محل‌ها پاک باشد و شناندن درختان، رویاندن بوته‌های
همیشه سبز یکی از رکن‌های اساسی جشن نوروز بود و در قطار این عنعنه آشتی کنونی بود. یعنی همه عنعنه‌های داخلی جشن نوروز فلسفه دوستی، سرجمی، اتفاقی، آبادسازی، پاککاری بود و عنعنه آشتی کنونی بسیار جالب بود که مردم میدونستند که در دوام سال کی با کی جنگ و قهری شده است و حتی دستور داده میشد به زنها میگفتند که زنها رو معاین کنید که از بین همسایه و خویش تبر کی با همدیگر قهری است و آنها رو حتما یک وگاه پیش از جشن نوروز اساسی که برابر شوی شب روز فرا میرسید حتما آنها رو با هم آشتی میکنوندند تا که در دل کینه ها نباشد و میگفتند که اگر در دل کینه باشد برکت یا فراوانی سال را از میان میبرد و اگر نفری برای آشتی شدن سخت کینه داشته روزی نمیشد او رو از محل میراندند. این گونه فهمیش‌های عقیده‌های باستانی بود و من فکر میکنم که همین جنبه‌های بشردوستانه جشن نوروز بود که توانست نوروز رو جهانی کند، بین المللی کند، چون که در دایره اون همه چیز، همه نیت‌ها به خاطر نیکی، سرجمی، اتفاقی است و حتی اگر از زمان خسرو پرویز یادآوری شود میگویند که در زمانی که خسرو پرویز و بعدتر در زمان ساسانیان هم وقتی که نوروز تجلیل می‌گردید حتما بین کشورهایی که با هم جنجال‌های بحثی طولانی بود بین آنها آتش بس اعلام می‌گردید. صلح در محور یا مرکزی اساسی جشن نوروز بود و من فکر می‌کنم حتی در قطعنامه‌ای که از جانب سازمان ملل متحد ضمن مثلا قبول کردن نوروز بین‌المللی بود اونجا آمده است که فرهنگ جهان رو درست، یعنی یک جمله مخصوص اونجا روایت می‌شود که نوروز ما فرهنگ جهان رو دارد. تشکر بسیار. با ابراز این اندیشه ها بار دیگر ما رجوع میکنیم به آن سرچشمه های تاریخی که از خجستگی های نوروز عالم افروز به ما معلومات میدهند. در رابطه با آغاز موسم کشت و آن تدبیرهایی که دهقانان کشاورزان انجام میدهند ابتدا میگیرد از بهار و نوروز. نگاه شما رو میخواستیم اینجا منظور کنید، اندیشه های خود را ابراز دارید. ما تاجیکان افتخار از آن داریم که اولادان ما وابسته به فصل سال، وابسته به تغییریابی اقلیم کیهان چندین جشن و مراسم ها را ایجاد کردند به ما ماندند. از آنها از همه بهتر و بزرگش این نوروز می باشد و تاریخ بزرگ هم دارد. پیدایش آن را به شاه جمشید پیوست میکنند که تاریخ 6000 ساله دارد. پیدایش نوروز نوابسته از گذشت هزار ساله ها در آن است که آن اساس طبیعی دارد. آن نوروز در ایام برابر شوی شب و روز برگزار میگردد، یعنی پیروزی روشنی بر تاریکی، پیروزی گرمی به سرما، پیروزی عدل به غصه آغاز میگردد. در این ایام خیلی که میدانیم گلهای نوروزی میشکفد و مانند سیاه‌گوش و دیگر درختها میشکفند. عموما همین نباتات به سبزیش و حیوانات به زیادشوی آغاز میکنند. قاصدی نوروز خراش تروک پریده میبیاید، لک ها پریده میبیاید، تورنه ها پریده میبیاید و دیگر پرنده ها پریده میبیاید که این یک محیط بسیار بزرگ، بسیار فرح بخش در طبیعت می آفرد که بر روح جسم انسان یک تکان بزرگ، یک قوه نو می دهد. برای همین عید نوروز، این خصلت های نوروز شاعران کلاسیکی ما، شاعران معاصر ما بسیار نوشته ایستادند و مصرع های خلقی هم هست در این جاده که چخیل نوروز به وجد می آورد انسان را. من میخواستم آن را تکرار کنم. نوروز شد و لاله گلرنگ برآمد، بلبل به تماشای دف و چنگ برآمد، مرغان هوا جمله کردن پرواز، دل من از قفس تنگ برآمد. روح انسان را دیگر میکند، طبیعت تاثیر میکند. برای همین این جشن همگان که هست، همه سالهای دراز انتظار میشوند که در نوروز شود و آنها با هم آمده با سرودخوانی، رقص و بازی، گذراندن چاره‌بین‌های فرهنگی و ورزشی میگذرانند. البته این جشن خیلی گفتیم این مردمی است، لیکن اون بیشتر و بیشتر به کشاورزان وابسته است. برای اینکه با آمدن بهار نوروز
کارهای موسمی آنها سر می شوند. برای این جوانان وقتی که جشن را پیشواز میگیرند با شادی میخوانند نوروز بهار آمد، وقتی کشتکار دهقان آمد، وقتی طول مال چوپان آمد، نوروز بهار مبارک باد. البته هر یک جشن به خود خاص جشن و آیین‌ها دارد. دهقانان هم یکی از آیین‌های آنها در گذشته آنها با جشن نوروز پیشکی آماده می‌گرفتند. غله‌دانگی ها را در ظرف‌های مخصوص، جای‌های مخصوص پیشکی کاریده از سبزش آن فال سال آینده می‌دیدند. اگر گندم راست هموار سبز است، این فال اینه که حاصل بلند بود. آماده کردن سومالک از سبزه گندم این هم یک دوام آیین دهقانی است. آیین دیگر دهقانی چی است؟ این جفت براران وقتی که نوروز می شود پیران کار چاروی کاری را آماده می کنند، با شاخ آن روغن می مالند، با آن یوغ سپار بسته زمین را شدگار می کنند و با امید دانه می کشند که حاصل بلند شود. برای گرفتن حاصل بلند در این ایام دهقانان یک چند چاره‌بینی‌های لازمی را می‌گذرانند. بله. از جمله تخم‌های خوش‌صفت را آماده می‌سازند، زمین را یخاب داده، شدگار کردند، نور انداخته برای کشتی بهاری تیار می‌کنند. نظام آبدهی را تعمیر می‌کنند. در باغ تاکزارها باشد کارهای شاخه بری به شکل دراری، مبارزه با کسلی‌ها، شناندن نهال‌های نو، بنیاد کردن باغ‌های نو را آغاز می‌کنند. چارواداران نیز یک تشویش‌ها خود را دارند. در این ایام غذای چاروا را بهتر می‌کنند. برای گرفتن نسل سالم گوسفندان که حالا طول سر شده است، چاره‌بین‌های زاویه‌ترینرا را می‌گذرانند. و خرسندی آور است، قابل ذکر است که این چاره‌بینی‌ها در تمام گوشه کنار جمهوری ما با مرام ادامه دارد و ما باوری کامل داریم که این سال حاصل دهقانان خوب می شود و تامین امنیت آذوقه‌ای مملکت بهتر و بهتر می گردد. البته حکمت اساسی نوروز چی است؟ گفته می شود که هر کسی که نوروز با خوشنودی پیشواز گیرد، حیات وی تا نوروز آینده به شادی گذرد. فلسفه اخلاقی نوروز چی است؟ آن این گفتار نیک، پندار نیک، کار نیک است. غایه اساس نوروز این ستایش دوستی، ثبات و همگرایی است که این همین چیز اساسی بود که این نوروز جهانی گشت. بله. جهانی گشت. البته جهانی شدن نوروز با ابتکار خردمندانه و فرهنگانه پیشوای ملت پرزیدنت محترم امال شریف عملی گشت و افتخار این همه ما تاجیکان در دنیا هستند. لیکن این مسئولیت هم هست. این چی مسئولیت است؟ یعنی ما جشن نوروز رو از طریق با بیشتر آموزیم، رسم آیین‌ها رو برقرار کنیم، رسم آیین‌ها رو با زمان معاصر مطابق کنیم، تکمیل دهیم. از همه مهمش چی است؟ این جشن رو با شکوه و شمامت ما گذرانیم که تمام دنیای خلق دنیا از ما عبرت گیرن، از ما همین جشن آیین‌هایی که ما امروز کرده ایستادیم در مملکت خود البته اجرا کنند. پنجشنبه جشن نوروز در آن است که امروز ما بغیر از اون قرار سازمان ملل متحد که حوزه مملکت‌های نوروز را تشکیل کرد، ما با 180 مملکت‌های دنیا رابطه دیپلماتی داریم. در اینجا کنسولگری‌ها، نماینده‌های ما هست. آنها جشن نوروز را در همون جا با اشتراک خلق محل مملکت‌ها می‌گذرانند و با ما معلوم است که امروز تاجیکان عموماً فارسی زبان‌ها در بسیار مملکت دنیا زیست دارند. آنها در جمعیت خود را تشکیل کرده جشن نوروز بسیار شهامت با شکوه می‌گذرانند. یعنی فرهنگ ما را، مدنیت ما را، رسم آیین‌های ما را در دنیا معرفی می‌کنند که این افتخار بزرگ ملی ما است. بله.
در حقیقت هم دلبر نوروز خود یک رمزی محبت است، یک رمزی صمیمیت است. ما همگی مشاهده میکنیم که چهره های مردم مثل دیگرگونشوی طبیعت، قبای نو گرفتن طبیعت شکوفان میگردد. در چند روز اخیر مخصوصا این بازگوی آن است که در تینت نوروز، در فلسفه نوروز، در ضمیر نوروز پیش از همه آیین‌های انسان دوستی، خجستگی‌های نیک، پاکی، رمزی شادی و محبت نهفته است و جهانی شدن نوروز نیز از همین مژده می‌دهد که ما با اهل عالم محبت می‌خواهیم، صداقت می‌خواهیم، صمیمیت می‌خواهیم، صلح و دوستی می‌خواهیم تا اینکه با دستاوردهای نیک و ارزنده مشرف بگردیم. تماشابینان عزتمند، در همین قسمت صحبت اینجا سرود در اجرای جمعخانی رسول و پروینه سید مراد، هنرمندان فیلارمونی دولتی تاجیکستان به نام اکا شریف جوراев منظور می شود و پس آن باز هم صحبت ما ادامه می یابد. مرحمت. همین بود بهای من، قلم روی محبتی تو سرحدی وفای من. اگرچه همچو گوشه به یک کنار عالمی، ولی تمام عالمی به پیش دیده های من. زیرفتگان نشانه و امانتی برای من. وطن 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 وطن، هزار درد زندگی توی فقط دوای من، هزار عقده بندگی توی گیره کشای من. هزار شکری سرنویش اثر تو داری از بهیش. تو سجدگاه و قبلم تو هدیه از خدای من. زیبا آیه ها شوی تو ذکر بر دعای من. زیبا آیه ها شوی تو ذکر در دعای من. وطن 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 وطن، نشانی تو نشان رسول، سرودی تو امید بخش. برد به جاده ای زفر لیوای رهنمای من. توی به بزم و انجمن به وقتی گفتنی سخن. درازی زبانی من بلندی صدای من. مدار و متکای من دوامی با بقای من. مدار و متکای من دوامی با بقای من. وطن 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 این معنی آبادی ماسه. وطن در ماتم و در شادی ماست. بلند از قامتی هر یک وطن داره.
وطن این پرچم آزادی ماست. وطن 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 وطن. زیاد واقعا هم وطن آباد است، استقلالیت داریم، در امنیت در امانی عمر به سر میبریم که ما همین گونه جشن‌های زیبای خویش را به عالمیان واقعا بار دیگر معرفی کرده میتوانیم. وطن واقعا هم مقدس ترین مکان است برای هر یک صاحب وطن و امروز ما با افتخار میگوییم که تاجیکستان کعبه تمامی تاجیکان روی دنیا است و امیدگاهی تمامی تاجیکان روی دنیا همین سرزمین مقدس می باشد و افتخار از آن میکنیم که ما میراثبران نوروز هستیم. طور پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان ضمن یکی از برآمدهای خود با افتخار ابراز داشتند که در سراسر جهان نوروز با زبان صرف تاجیکی با نام صرف تاجیکی معرفی می شود. واقعا هم امروز چون با آمدن بهار در تمام منطقه های عالم ما مشاهده کنیم مردم نوروز را تجلیل می نمایند و در آن البته فرهنگ ملت ما را یادآور می شوند. عنعنه های نیک مردم تاجیک را یادآور می شوند، اجرا می کنند، با فرهنگ ما بیشتر شناس می شوند. در این قسمتی صحبت می خواستیم در رابطه با اهمیت جهانی نوروز چند از اندیشه های خود را ابراز دارد، چون فرهنگ نوروز عالمگیر بود که تاجیکستان همچون یک پیشاهنگ و دیگر دولت های حوزه نوروز برای برقرار نمودن عنعنه های نیک نوروز مشرف بگردند، دستیاب بگردند و توانند که آن را در عرصه بین المللی همچون یک میراث گران ارزش و گران مایه فرهنگی عمومی بشری پیشنهاد کنند برای اهل بشر. خب تشکر زیاد. واقعا همون طوری که گفتید باعث افتخار و خوشنودی تمام تاجیکان دنیا است که واژه نوروز محض با همین نام از جانب هم سازمان ملل متحد و هم یونسکو قبول شده است و نه وابسته از آن که کشورهای حوزه نوروز بیش از 12 کشور دیگر دارای حوزه نوروز هستند، اما با نام تاجیکیش پیشنهاد می شود و در همین کشورها هم گرچند که گونه های خودشون اگر است به تحلیل واژه ها گذاریم، مثلا نوروز از دو ریشه نو و روز یعنی روزی نو گرفته شده است و اما محض با همین نام شناخته می شود. این معنای اون را دارد که تمامی کشورهای دیگر نوروز را محض در سرزمین ما گرفتند، یعنی مردم اروتبار به ویژه مردم تاجیک و البته با همون تلفظی بعضی چی میگن گویش های خودشون، مثلا ما نوروز میگیم، بعضی کشورهای دیگر نوروز میگن، بعضی کشورهای دیگر نوروز میگن، بعضی مثلا کشورهای عربی زبان که اونجا هم دارای حوزه نوروز هستن نکروچ میگن، به همین مانند، اما مضمون یک یعنی نوروز است و واژه تاجیکی است. و وقتی که پیشنهاد میشد ببینید که در سرگاه پیشنهاد هم حکومت جمهوری تاجیکستان با ویژه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت بود و برای بیننده عزیز ما باید شرح بدیم که اصلا دو حجت رسمی درباره شناخت نوروز است. یکی سال 2009 با پیشنهاد جمهوری تاجیکستان، گرچند که خود جمهوری تاجیکستان اون سال اعضای کنونسیون اوید به حفظ میراث فرهنگ غیر مادی نبود، اما تاجیکستان توانست که پیشنهاد کند و در گروه‌های کاری حتما کمیسیون با نفوذ از کشور ما در آنجا اشتراک کرده بود و با پشتیبانی یک قطار کشورها سال 2009 بر روی خط میراث فرهنگ غیر مادی عمومی بشریت یعنی از جانب سازمان یونسکو پذیرفته شد و سال بعد یعنی سال 2010 باز هم با تشبث به واسطه پیشوای معظم ملت از جانب سازمان ملل متحد در اسامبله 64 گنرالی سازمان ملل متحد تحت فصل 49 قطعنامه اوید به قبول نمودن روزی بین المللی نوروز قبول گردید که در اونجا در فصل 5 گفته می شود که همه ساله در سرتاسر دنیا نوروز همچون روز 21 مارس همچون روزی بین المللی نوروز تجلیل گردد. خب شاید بیننده عزیز ما این لحظه فکر کند که نوروز شاید در سرتاسر جهان است، برای چی نوروز در سرتاسر جهان تجلیل کرده شود؟ نوروز در سرتاسر جهان است، اما تاجیکان و دیگر مقیمان یعنی ساکنان کشورهای حوزه نوروز در سرتاسر دنیا عمر به سر میبرند و آنها من بعد حقوق دارند که در دل خواه مورد محض در روز 21 مارس نوروز را آزادانه تجلیل کنند و جامعه جهانی برای آنها دیگر مانع ایجاد نمیکند. برعکس از فلسفه نوروز منشأ گرفته با آنها شرایط مهیا میکند، یعنی تالارها را به اختیار آنها میدهد، میدانها را به اختیار آنها میدهد و همین گونه ما میتوانیم که فرهنگ خود را در عرصه بین المللی ببینیم و
наврӯз тавонист ки тоҷиконро бори дигар дар арсаи байналмилалӣ муаррифӣ кунад ва ин кишварро ҳамчун кишвари барандаи асосии фасли наврӯз ва аз ҷониби дигар ифодакунандаи покию поктинатӣ ҳам аз ҷониби масалан муҳити зист ва ҳам худи қалбҳо тавонист ки ин кишварро муаррифӣ кунад дар арсаи байналмилалӣ ва хушбахтӣ аз он аст ки масалан қатномаи созмони милали муттаҳид ин шиорро қабул кард ки фалсафа яъне фарҳанги ҷаҳонро дорад наврӯз ва боиси ифтихору хушнудии мост ки имрӯз мо мардуми тоҷик барандагони асосии ҷашни наврӯз ҳастем ва ҳамгуна ки шоири бузург фармудааст тоҷикистон ватани наврӯз аст яъне пайдоиши ҷашни наврӯз маҳз кишвари тоҷикистон аст ва боиси ифтихори мост ки имрӯз тамоми сайёра наврӯзи моро ҳамчун як ҷашни байналмилалӣ ҳамчун як ҷашни дӯстӣ ҳамчун ҷашни субот ҷашни покдилӣ сарҷамъиву ягонагӣ қабул намуданд. шоир ба ҷо гуфтааст ки ба муродаш ҳама дил дода расад ба ҳама бахти худо дода расад. ҳама дар анҷумани наврӯз аст. тоҷикистон ватани наврӯз аст. барҳақ тоҷикистони соҳибистиқлоли мо як маркази дубора эҳё шудани дигар анъанаҳо ва васеътар шудани оинҳои дар як гӯшаи фаромӯшӣ будаи наврӯз мебошад ва маҳз бо ибтикороти бевоситаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар баробари дигар ҷашну анъанаҳои миллӣ ҷашни байналмилалии наврӯз ҷашни наврӯзи оламафрӯз ба мақоми таърихии худ дубора эҳё гардид. изҳори сипос ба шумо барои баёни андешаҳо ва ибрози назарҳо. хуб юсуф ин лаҳзаҳо имкон ҳаст гузориши ҳамкорамон исмоили соҳибназарро аз ноҳияи шаҳри Тус бо ҳам тамошо намем. пас он боз ҳам суҳбати мо бо андешаҳои созандаи дигар меҳмонон идома хоҳад ёфт. марҳамат. инак ба сарзамини мо ба сайёраи мо боз наврӯз омад. наврӯзи хуҷастапай. воқеан ҳам наврӯз миёни дигар ҷашнҳое ки ба табиат рабт доранд мавқеи хоса дорад. зеро бо омади наврӯз табиат ҳавои идона ба бар мекунад. дашту даман, боғзорҳо ҳама гулпӯш мегарданд. ҷашни наврӯз бо урфу анъанаҳои суннатии ниёгони мо ба миллати мо бевосита рабт дорад ки аз умқи таърих манша мегирад. дар замони нав бо ташаббусҳои президенти мамлакат пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ин ҷашни ниёгони мо мақоми байналмилалӣ гирифт ки акнун дар ҷаҳон онро бо урфу анъанаҳои суннатии мо ва ҳамчун наврӯз ном мебаранд ва миёни ҳам наврӯз муборак мегӯянд. имрӯзҳо сокинони ноҳияи шаҳри Туз бо риояи урфу анъанаҳои хоси ин ҷашни зебо наврӯзи хуҷастапайро таҷлил намуда истоданд ва барои оғози мавсими нави кишту кор омодагӣ доранд. наврӯз дар фарҳанги мо тоҷикон рӯзи нав, рӯзи зиндагии нав, рӯзи шодӣ, рӯзи адлу эътидол, рӯзи бахшоиши гуноҳҳои якдигар ва рӯзи оштӣ аст. табиат, таърих ва инсон дар ин рӯз ҷони тоза меёбанд. наврӯз ҷаҳонро ба беҳтар зистан даъват мекунад. дилҳо, андешаҳо ва дастҳо метавонанд дар ин рӯз ба ҷониби якдигар майл кунанд ва некӯиро пеша кунанд. дар даврони истиқлолияти давлатӣ дар кишвари азизамон наврӯз шукӯҳу ҷилои тоза пайдо кард ва боиси ифтихори мо миллати тоҷик аст ки бевосита бо ташаббуси президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва дастгирии давлатҳои ҳавзаи наврӯз ин ҷашни бузург мақоми байналмилалӣ гирифт. мо тоҷикон ин ҷашнро ҳамчун мероси муқаддастарини ниёгон ҷашни покию зебоӣ ва баҳору эҳё зиёда аз 3 сола аст ки дар марҳилаи нави таърихи худ яъне шароити истиқлоли давлатӣ дар даврони созандагиву бунёдкориҳо ва рушди устувор таҷлил менамоем. тоҷикистони соҳибистиқлол имрӯз волотарин суннатҳои наврӯзиро чун дар аҳди куруши кабиру доро ва исмоили сомониву рӯдакӣ аз нав эҳё намуд ва ба он шукӯҳи тоза бахшид. халқҳо ва мамлакатҳои ҷаҳон дар заминаи расму оинҳои наврӯзӣ роҳи сулҳу ҳамкорӣ ва ҳамзистии осоиштаро пеш гирифта
مناسبت‌های دوستی و مصالحت آمیز را در سراسر جهان تحکیم می‌بخشند. در تنتنه‌های جشن نوروز خجسته‌پی در ناحیه شهر توس، خرد و بزرگ بخصوص بانوان و جوان دختران با ببر نمودن سر و لباس ملی، روحیه بالیده ادانه و اجرای عنعنه‌های نیک و پسندیده نوروزی خوشحالی می‌کنند. آمد نوروز که به بیداری طبیعت و گلپوش گردیدن باغ و دشت‌ها راست می‌آید، در جماعت شهرک و دهات ناحیه ساکنان چاره‌بینی‌های نوروزی را در باغ‌های نوشکفته بادام و آلو و زردآلو برپا می‌کنند. از طبیعت و آیین نوروز برمی‌آید که این جشن نیاگان ما در برابر دیگر سنت‌های زندگی ساز خود جشن وحدت و یگانگی میباشد. به همین خاطر در شب و روزهای فرارسی نوروز همبستگی و متحدی اهل جامعه به عمل آمده که نو و کدورت از دلها بیرون می رود و رشته دوستی و رفاقت باز هم مستحکم می گردد. در برابر دیگر آیین‌های زیبا و پسندیده نوروزی، ساکنان مخصوصاً زنان و بانوان ناحیه شهر توس و عملهای پاککاری، تازه و آزاده نمودن منزل زیست، در و دیوار، گلکاری و آماده نمودن سمنک که یکی از خوراک‌های خاص نوروز به حساب می‌رود، جشن نوروز بین المللی را تجلیل می‌نمایند. ما زنان ناحیه کوشش میکنیم که عرف و عادت‌های قدیمی را گم نکنیم، به مانند قراق دوزی، زر دوزی، چکن دوزی، عنعنه‌ها را باید با جوانانی که حاضر هستند اونها آموزیم، یاد دهیم. در برابر هنرمندی در این دهه خیلی که به همه ما و شما معلوم است عنعنه‌های نوروزی که ما داریم، خانه بروران میکنند، حولی و در خانه خود را تازه میکنند. آمدی نوروز من دخترکان نبیرچه‌ها میخیزن گلگردانی میکنند، بازی های نوروزی داریم، با بازی ها مشغول میشوند و نمی طعام های ملی که امروز پیشوای معظم ملت ما هنرمندی و پختن طعام‌های ملی را از نو احیا نمودن، با همین سمنک پزی و آش بریده، دلده و کشک و تمام نمودی همین طعام‌های ملی که امروز قطفطیر و قلمه و قاقفطیر مردان همین زنان همین دهه همین چیزها را آماده میکنند. بیداری طبیعت و خصوصاً سنت‌های پسندیده جشن نوروز تقاضا می‌نماید که در برابر چاره‌بینی‌های جشنی از هر روز مساعد بهاری عاقلانه و ثمرناک استفاده کرده برای کشت و کار بهاری و کاشتن دانه امید که فیض و نعمت خوان نوروزی ما میباشد کمر همت بسته شود. در سال 2025 در میدان 8041 هکتار کشتی زراعتی کشاورزی گذرانده میشد که از قبیل غله‌دانگی در میدان 958 هکتار، از اون جمله گندم 208 هکتار، جو 109 هکتار و دیگر زراعت‌ها. امروز در خوجگاه دهقانی ناحیه شهرتوس زمین رو برای آماده به کشت و کار بهاری از قبیل و کشت کار زراعتی تکنیکی یعنی به کشت پخته آماده نمیشه دارن که در طبق نقشه در میدان 5560 هکتار کشت پخته گذرانده میشد که از قبیل 1500 هکتارش زیر پلونکا گذرانده میشد که علاقه در خوجگاه دهقانی ناحیه شهر توس زمین ها برای کشت بهاری آماده میباشند. در میدان 1100 هکتار کشت سبزیجات گذرانده میشد که از قبیل 450 هکتار کشت پیازی بروقتی، در میدان 30 هکتار پامیدور، 90 هکتار بودرینگ و دیگر زراعت‌ها گذرانده میشد که علاقه نشر نمای غله‌دانگی و کشت پیازی بروقتی که از 10 اپریل سال جاری علاقه جمع‌آوری شروع میشد، نشر نمایشون در حالت خوب به نظر میرسد. در حدود ناحیه شهرتوس در میدان 2730 هکتار باغ و تاک‌زار موجود میباشد که ما علاقه در سال 2024 و 25 در میدان 85 هکتار باغ برقرار و نوبنیاد کردیم که از اون جمله در میدان 4 هکتار تاک‌زار بنیاد کردیم. ساکنان ناحیه شهر توس با شکرگزاری از فضای آزاد در مملکت صاحب اختیار و آباد و در شرایط صلح و ثبات کامل بزرگترین جشن اجدادانمان نوروز را با رعایت تمام عرف و عنعنه‌های نیکش تجلیل می‌نمایند.
و به مناسبت فرارسی نوروز عالم افروز در برابر تمام مردم شریف تاجیکستان عزیز برای بخت و سعادت و خیر و برکت در هر خاندان تاجیک صلح و ثبات و وحدت ملی وطن تمنیات نیک میکنند. идомаи барномаи ҷашнии наврӯзи тоҷикистон аст тамошобинони иззатманд манзури шумо ва ин ҷо тавассути рақамҳое ки дар экранҳо намудор аст сокинони мамлакат ҳар даму ҳар лаҳза